12वीं क्लास की इतिहास की किताब का रौला वधदा ही जा रहा। सरकार वालों यह कह दिता गया कि वह किताब वो चैप्टर जोड़े पाए गए ने ऑनलाइन उन्होंने वापस लिया जाता है और पिछला जोड़ा सिलेबस है या पिछली जी किताब है उसे ही कंटिन्यू किया जाएगा, उसे ही अगे वधाया जाएगा। पर मसला यह है कि इस चैप्टर दे विच जो शब्दावली गुरु साहबान वाली वरती गई है, जो शहादत ते किंतु परंतु किया गया, जो दलेरी ते किंतु परंतु किया गया, उसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा या किसकी जिम्मेवारी तय होएगी, एक वड्डा मसला है। सिख सफ़ियां दे विच इसकी खासी चर्चा हो रही है कि किते जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा कि सिख धर्म का इतिहास बदलण की कोई कोशिश तो नहीं हो रही। कई तरह के सवाल इसते चुके जा रहे हैं। हालांकि सरकार का यह दावा किया जा रहा है सरकार वालों कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिहड़े 2 मैंबर सानू दिते सीगे, जो 2 सिख बुद्धिजीवी दिते सीगे, वो भी इस कमेटी दे विच शामिल सी जिस कमेटी ने चैप्टर बनाए ने। सिलेबस भी उन्हां दे नाल विचार वटांदरा करन तो बाद पाया गया और जिहड़े चैप्टर बनाए गए ने वो भी उन्हां दे नाल विचार वटांदरा किया गया, उस तो बाद उन्हां नूं ऑनलाइन पाया गया। पर वड्डा सवाल यह है कि जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां ने ये सारे चैप्टर पढ़े ने तो ये बहुत वड्डी गल नज़र आती है, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े मैंबर शामिल किए गए सी वो इसलिए शामिल किए गए सी कि जेकर किसी भी तरह की कोई शब्दावली गलत वरती जाती है, इतिहासिक तत्थ गलत वरते जाते हैं, तो वह उन्होंने सुधाई करके उन्होंने दसन कि ये चीज़ गलत हैगी है। पर अजिहा क्यों होया, एक वड्डा सवाल है। साडे नाल इंद्रजीत सिंह गोगियाणी साहब मौजूद ने, सिख बुद्धिजीवी ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इन्हां दा नाम दिता गया सीगा और इन्हां वालों ही इस कमेटी दे विच अपने विचार दिते गए सी। गोगियाणी साहब साडे नाल मौजूद ने। गोगियाणी साहब, सब तो वड्डा सवाल जिहड़ा खड़ा हुंदा है वो यही खड़ा हुंदा है कि जिहड़ी ये कमेटी बनाई गई सी, कमेटी बनाई गई सी इसलिए कि जिहड़ा इतिहास की किताब दे विच पिछली वारी बहुत रौला पिया सीगा, बहुत विवाद रहा उस किताब दे, उस किताब की सुधाई की जाए, नवे चैप्टर शामिल किए जाण, नवे अध्याय पाए जाण और उस तो बाद वो इतिहास सही किया जाए। पर यह विवाद तो उस तो भी वड्डा हो गया। तुसी उस कमेटी के मैंबर सी, जिम्मेवारी तो तुहाडी भी तय करनी बनती है। फिर देखो गल यह है कि पहला तो साडे अगे सवाल सीगा कि सिलेबस की होवे जी। सिलेबस जिहड़ा वो असी 6 मैंबरी कमेटी जो 4 पंजाब सरकार वालों सी, 2 असी श्रोमणी कमेटी वालों सां, मैं ते डॉक्टर ढिल्लों साहब जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਔਰ +2 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੋਤਾ ਵਰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਜਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ गोगियाणी साहब, एक गल स्पष्ट करो, जिहड़ी ये कमेटी बनाई गई सी, इस कमेटी नूं काम की दिता गया सी? सिर्फ सिलेबस तैयार करन तक दा काम सीगा या चैप्टर भी तुसीं तैयार करके देने सी, यानी कि बुक भी तुसीं तैयार करके देनी सी? नहीं, ये बुक तैयार करन दा ये मसला नहीं सी। ये सिर्फ सीगा जिहड़ा NCERT दी जिहड़ी रचना दा जां ट्रांसलेशन दा जिहड़ा मतलब रौला पिया ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀ, ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ, ਬਣਤਰ ਦੀ, ਬੁਣਤਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਠਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ,
ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਇੰਦੂ ਬੰਗਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 5ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਵੈ ਮਾਣ, ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 5 ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 5 ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਗਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਲਏ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਸ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਰਸੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ, ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਜੜ ਦੋਗੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਵੀ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੋ ਹਲਦੀ ਵੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਚਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ 23 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ
ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਗਲਤ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 5 ਚੈਪਟਰ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਨਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸੋਚਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਉਣਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹਿਰਦਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ, 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦੂ ਬੰਗਾ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹਨ ਦੋਨੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਨਾਲੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 11 ਚੈਪਟਰ ਬਣਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਸ਼ੇਪ ਆਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਜਦ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹੀਓ ਚੰਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ, ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, WhatsApp ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮਨਫੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਠ ਪਵੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਲਿਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਲਿਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਟਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ
ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਚ ਲਾਂਗੇ, ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਡ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਅਜੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਈਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਲਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ। ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਆਲੋਚਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਰੋ ਕੱਖ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਿਰਦਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਹਿਰਦਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੌਂਟਾ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆਹ ਵਾਦ-ਵਾਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਹਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗਿਆਣੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਗੋਗਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਏ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਚੈਪਟਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PDC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।